अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं सब? ठीक है। एक्चुअली कल हम व्लॉग नहीं अपलोड कर सके, उसका रीज़न ये था कि मेरे भाई की सास फौत हो गई थी, हम वहाँ गए हुए थे तो इसलिए व्लॉग नहीं बना सके। तो आज उनके कुल हैं, आज भी हमने वहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि अभी मैंने ना फ्रिज में से मलाई निकाल कर रखी है तो उसको थोड़ी सी दें की जाग जूग लगा दूँ। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, तो चलाएँ आप किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, किचन में ये मैंने ऊपर रखी हुई है। ये मैं ना मलाई जमा कर लेती हूँ, तो फिर इसमें ये ज़रा सा गर्म हो जाएगी ना, तो इसमें फिर वो दही की जाग लगा कर तो इसको रख दूँगी। फिर उसके बाद जब ग्राइंड शाइंड करूँगी, मक्खन निकालूँगी, फिर उसको जमा करके फिर उसको चूल्हे पे चढ़ा कर तो घी निकलेगा देसी। मैंने ऑलरेडी वैसे जमा भी किया हुआ है। वो बच्चों को मैं ना पराठों के ऊपर तो नहीं लगा कर दे सकती, लेकिन उनको अंदर जब वो आटे का पेड़ा बनाती हूँ तो उसके अंदर लगा कर तो फिर उनको रोटी बना देती हूँ। ऐसे जो है ना वो बच्चे नहीं खाते देसी घी, कभी कभी खाने में भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, उनको जिस स्मेल आती है। बस ऐसे ही है, क्या किया जाए बच्चों का। चले अब मैं इसको ना दही की जाग लगाती हूँ तो आपको वो भी दिखाती हूँ कितनी मैं लगाती हूँ। ये देखें जी, ये बस इतनी, तकरीबन ये पूरा 1 चमचा ही बनता है, काफ़ी होता है ये। इससे फिर ये होता है कि ये दही जो है ना तो मतलब इसको सही वाली जाग लग जाती है। चलें जी, अब ये बस डन हो गया। अब इसको मैं बंद कर दूँगी चूल्हे को, और उसके बाद फिर ये देखें, ये मैं इस तरह जमा डब्बों में करती हूँ। बस अब इसको बंद करके रख दूँगी। ये देखें फाइनल लुक डन हो गया। ये देखें जी, दाल मेरी हो गई है रेडी, और ये बड़ी शरीफ भी हो गई हैं। तो अब इसके अंदर दाल डालकर तो मैं चली जाऊंगी, बेटी देखती रहेगी खुद ही कि ये गहरी हो गई है तो वो देख लेगी खुद ही। चलें फिर होती है आपसे बात। पीना जी की फरमा रहे थे, थैले में बाहर काट लेने। चलो ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗਾ ਬਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। बिल्कुल नहीं मेरा है कोई ਮੈਂ अकाउंट। ਬਣਾ ਜਾਣਾ 9:15 ਹੋ ਗਏ। ओके बस यही मेरा वे। चलो गाइस चलने राशन लेके आने हैं। ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਗਈ हाँ, मैं हैगी हां अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साबित कर देता है। मैं क्या सी ना कि मैं चैलेंज ना करूं। ਚੱਲ ਯਾਰ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। अच्छा अच्छा चलो ओके ओके। ਕੈਮਰਾ ਸਿੱਧਾ ਫੜ ਲਈ। ये देखें जी, हम जा रहे हैं अपना राशन लेने। अब वहाँ पहुँच कर भी मैं आपको कवरेज करती हूँ। ਕਾਰੀਗਰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਲੈਣ ਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। माइक की जरूरत नहीं, मेरी जुबान ही माइक है, बहुत बड़ा माइक है, टेंशन ना। ਹੁੰਦਾ ਵੇ। आ गई आटे वाली चक्की, और यहाँ से अब हम लेंगे अपना सौदा सल। चले जी आए। केड़े लेने ने? मोटे लेने, बरीक लेने? ਬਰੀਕ ਦੇਸੀ। देसी लेने ने? ਇੱਕ ਹੀ 2 ਪੈਕਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿਤ ਪੈਣਾ? नहीं मेरे बच्चे मसर और चने की दाल ही खाते हैं ज्यादा, ਬਸ उन्होंने और कोई दाल नहीं खाती। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਦਾਲਾਂ ਦੇ, 200 ਦੀ। ये कितने की? 145। ओके मूंगी दी दाल हाँ जी 220 रुपये की। आधा किलो, आधा किलो काले चने 150। चलो ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। फटे क्यों ने? वो यार वो पैक कर देते 270। 2 पैकेट नमक साबन इतने लेने? हाँ जी इथों ही लेना सारा कुछ ही, और की लेना। शैम्पू का ले रहा है मैंने नखों दिया भी ले गया, बस शैम्पू उतो ले लेना। जिना देना को सिंगल बार है, डबल बार वाला नहीं है, होया कि भी ਹੁੰਦਾ है।
ਚਲੋ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। इसमें ऑरेंज नहीं है, ये येलो है। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਰਫ ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ? एरियल ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਛੋਟਾ ਪੈਕਟ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਵਾਲਾ ਸਰਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਔਰ ਏਰੀਅਲ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਪੈਕਟ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੱਕਰ शक्कर लेनी है। मैं- पई है शक्कर, पई है नहीं, शक्कर नहीं चाहिए। अच्छा ਗੁੜ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁੜ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜਾ ਉਹ ਜਿਹਾ। ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਣਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਵਲ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਰਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੌਸਮ ਜਰਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫੇਰ। ये किस तरह है मैक्रोनी? किलो? आधा किलो ये दे दो, आधा किलो ये दे दो। ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਾ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। नहीं नहीं, वो बच्चे खाते नहीं। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮਕਰੋਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਨੂਡਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਰੋਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ चिकन डाल ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿਲੋ? 175 ਨਾ ਯਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੋਲ 145 ਲਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇਹ 145 ਸੀ, ਹੁਣ 175 ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਚੀਨੀ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਰ। 5 ਕਿਲੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਗੀ? ਹੈਲੋ, ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ 880 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਪੈਕਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। दो ले लो, दो लाओ। ਤੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਬੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਕਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆ हाँ वो भी लग 50 रुपए में काफ़ी मसाले मसूले सारियां चीज़ां। 100 रुपए सफिशिएंट ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਵੇ, ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। 50 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ। ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਲੌਂਗ, ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ। ਇਹ ਪੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਈ, ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਘਿਓ ਲੈਣਾ, ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਚਰੀ ਆਇਲ powder, ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ। ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਔਰ ਚਲੋ। ਘਿਓ ਤੇ ਆਇਲ ਫੜੋ। ਕਚਰੀ ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਟਿੱਕੇ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਹਲੀਮ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਕਰੀਏ ਦੇ ਦੇ ਇਜ਼ੀ ਕੁ ਹਲੀਮ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ? 520 ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਡਾਲਡਾ 570। ਇਹ ਹੀ ਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਪੈਕਟ ਚਾਹੀਦੇ। 4 ਵਾਲਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਪੈਕਟ ਦੇ। ਲੋ ਜੀ 520 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੈਕੇਟ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ ਵੇ। ਦਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਲ ਦਾ ਤੜਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਓ ਪੇਸਟ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਰੂੰਡ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ। ਤਦ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਯਾਰ। 200 ਜਿਆ ਕਰਦੇ, 200 ਲੋਕ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੇ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਕਟ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਲਦੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ। ਮਿਰਚਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਖਿਚੜੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ
ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਸ ਛੋਟਾ ਪੈਕਟ ਹੀ ਠੀਕ। ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਕਟ? 1700 1700। सारा बचत वाला है। दूसरा जो होगा 1800 का होता क्या डिफरेंट है इसमें और 850 की? ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 850 ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਚਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਆਪੀ ਚਾਰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪੀ ਚਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਅੰਬ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਟਾ? ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਟਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਕਰੋ ਚਲੋ ਕਿਸੋ ਬਸ ਲੋ ਜੀ, ਹਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਸ਼ੈਂਪੂ, ਆਟਾ, ਹੋਰ ਕੀ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਯੈਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ। ਐ ਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਊਬ ਫੜ ਲਿਆ, ਐ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਇਹੀ ਇਹੀ This is for me. ये मैं मेरा ਐ नाश्ता ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਲੈ नहीं ਬਸ। नहीं मेरी आराम ना गुजर जाएगा, 2 महीने मेरे आराम ना गुजर जाएंगे। ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਿੱਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੇ। 4 कस्टमर तो होते हैं। ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਡ ਸ਼ੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਡ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ये रुखसत होते हुए राशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसा व्यू है हमारी चक्की का। शाह साहब कैसा लग रहा है? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। खाली हो गया? ਅਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ हाँ ਗਾਇਸ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ इंशाल्लाह। ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 320 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਵਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हाँ जी ਉਹ ਫਿਰ ਅਧਵਾੜ ਆਂਦੀ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਦ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਚਾਵਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਈਦ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੇ ਲਾਂਡੇ ਨੇ। ਚੀਨੀ ਵੇਲੋ 145 ਤੋਂ 175 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ। ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ चलो जी, ये फाइनल लुक है जी इस एरिए की। चलो दे दो बेटा। बेसन ले लिया? बेसन ऑलरेडी पिया हुआ, फिर चाहिए होएगा चल ताज़ा ले आऊँगी। महंगे पै जाते। तीनों ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਿਆ ਦੋ। ਇਹ 2 ਕਦਮ ਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਰੋ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਯਾਦ ਘਰ ਹੋ। ਚਲੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਥੈਲਾ ਰਖਵਾਈ। ਚਲੋ ਚਲੋ आज। और ये जी हम घर की तरफ रमा दमा। सिराज साहब मोटरसाइकिल चलाते हुए क्या महसूस हो रहा है आपको? ये महसूस हो रहा है? ये हमारा पार्क। सड़क से रोशनी नहीं है, पार्क नू रोशन किया है। हद हो गई ना। इस टाइम बंदा पूछे पार्क की है शहजाद साहब? पार्क नू रोशन किया, सड़क ब्लैक आउट है की चक्कर है? ओके तो सड़क ते टॉक करते ने। देखो जी पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ, जिस जगह तो ਅਸੀਂ गुजर रहे हैं तो कोई लाइट नहीं। ये हमारा पानी वाला पंप है। गाइस देखिए कितने प्यारे प्यारे घर हैं। हमारे लिए दुआ करेंगे मौला हमें भी अपना घर दे। देखो
अस्सलाम वालेकुम महद भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप कहाँ आए हुए हैं? आपने हमें सरप्राइज दी है। ਜੋਬਰ ਟਾਊਨ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫਾ ਕੇ ਘਰ वाह जी वाह। खुद हाथ फड़ लेना सी ਤੁਹਾਡਾ। ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਈਦਾ ਵੱਡੇ ਖਾਦੇ ਖੁੱਦੇ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਓ ਨਾਲ ਸੋ स्वीट। चलो फिर ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ओके फाइनल लुक जी मेरी दाल की, हमारी दाल फाइनल लुक। और ये गया हरा धनिया, क्योंकि इसके बगैर मुझे जो है ना खाना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं गई हुई थी ग्रॉसरी के लिए, तो वापस आई हूँ तो महद आया हुआ है, शहजाद के मामू का बेटा। मेरे भी मामू हैं, उसके भी मामू ने, डबल डबल रिश्ते हैं हमारे। तो साथ में हमने ये दाल पकाई हुई है, मैंने उसे बता दिया भाई दाल पकी हुई, तो साथ बड़े डले हुए हैं इसके अंदर, हमने बड़े डाले हैं। खा लोगे? कहता बाजी खा लांगा, कोई मसला नहीं। तो भाई की तरफ भी गई हुई थी, तो वहाँ से भी फिर उसने साथ भाई ने सालन डाल दिया था, चिकन चुकन। भाभी ने साथ नान दे दिए थे, क्योंकि उनकी भाई की सास के गुल थे, तो उन्होंने नान और चिकन साथ दे दिया, क्योंकि हमने खाना, हमने कहा नहीं हमने नहीं खाना। तो उन्होंने कहा नहीं आप खा के भी जाओ, और बच्चों के भी उन्होंने दिए साथ सालन वगैरह। तो अब वो भी महद के सामने मैं चिकन और वगैरह सब कुछ रखूँगी। ये रहा जो भाभी ने सालन दिया था, और वो जो नान है वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो ये भी अब महद की किस्मत है। आ देख लो जी, उस दिन जो मैं धनिया बनाया सी हली तक अलहमदुलिल्लाह 3-4 दिन कढ़ ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ जी बात पाइन दसो कैसा रहा? ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ बेहतरीन। ए चिकन शरीफ भी है ने, इन्होंने भी जरा हाथ लाओ। ਦਾਲ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਲੈਵਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ओके ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾ ਚੂਜ਼ੇ ਚ ਚੂਦੇ ਚ ਪਾਇਆ? ਸਾਥੀ ਸੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ। ਫਿਰ ਚੂਦੇ ਦੀ ਕਰਾਨ ਚੂਜ਼ੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਪਾਵੇ ਪਾਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਵੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਪ ਖਾਵਾਂਗੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ये चीज सही है, कोई नहीं, मौला कबूल करे जी, अल्लाह ताला सब नु इस काबिल करे ਲਾਹੀ ਹੈ कि सारे न्याज देने है, मौला दी न्याज है भाई। खाओ। ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ मेरा नहीं ना मन भरिया पिया पका पका के ना। ਚਿਕਨ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ना वो है फिर कहो जरा तीनों वेखदी नहीं, पहले बोल लेंदी ऐ की पिया टेबल दे उत्ते। ਚਿਕਨ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾਨ ਪਿਆ मैं पहले रखे आ, टेंशन नॉट। मेहमान तो ਅਸੀਂ कुछ लुकांदे नहीं आ, जिन्हें खाना है अपना नसीब खाना है। अपने मेहमान को चावल दे दो। मैं अपने मेहमान ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁਣਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਤੂੰ, मैंने सुनने ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ। ठहरो जरा, मैं ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਵਾਂਗੀ। हेलो शिराज साहब, दाल कैसी है? ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਨਮਕ ਤੇਜ਼ ਹੈ। हाँ वरना है बच्चे गवाही दे देंगे कि नमक ਮੈਂ तेज ਆਪ ਹੀ होना। ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। थैंक यू सो मच। पीनो फफे कुटड़ी कदी ना तू सही तारीफा करी, ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। बस कर दे। ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ नमक ਮੇਰੇ ज्यादा है? ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ ज्यादा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पुत्र उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਦਾ सदा तो blood pressure है, high ਹੈਗਾ। सदा तो है। और पीनो में और मेरी सस भी, मेरी ननान भी है, हर चीज़ है, मेरी सहेली भी, और हर किस्म 4 in 1 ने। ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣੀ चलो थैंक यू सो मच। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਯਾਰ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। जिवें ऐतकी असीं खावांगे ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हुण ਅੱਲਾ ਦਾ असीं ਸ਼ੁਕਰ। तुहानूं पता मेरा फेवरेट चीज़ की है? बारबेक्यू। और वो हुण मैं रज ਅੱਛਾ के ਈਦ करांगी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ बाहुकमे अल्लाह। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਏ ਇਹ ਲੱਤ हाय मेरी पीनो दियां लत्तां जुड़ गईयां। ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਯਾਰ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਉਹ ਪੈਰ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਉਹ ਵੇਖ ਜੀ ਵੱਖਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਣ ਗਈ ਤੂੰ। पूरा ठड़े ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਚਾਵਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੰਦਮ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਵੀ ਲਿਆਣੇ ਨੇ, ਪੇਸਟ ਵੀ, ਤੇ ਨੱਕੇ ਦੀ ਨੂਡਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। 300 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਨੂਡਲ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੁਝ ਲੋग ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਤਕਰੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹੈਲੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਸਾ ਦੇ ਦਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਪੱਟੇ ਪਾ ਕੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਰੁਸਤਮ 05 ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ YouTube ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਲੋਗ ਸ਼ਲੋਗ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਸਰੂਫ ਰਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੋਚਾਂ ਨਾ ਮੈਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਸਰੂਫ ਰਵਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਔਰ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਊਜ਼। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣੂ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਸਾਲਗਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ DMV ਮੋਟੋਮੀ, DMV ਸਪੇਸ ਮੋਟੋਮੀ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। SN। ਔਰ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਚਮਕੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਚਲੋ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਘਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰੇ, ਬੇਟੀ ਦੇਵੇ, ਬੇਟਾ ਦੇਵੇ, ਬਿਆਬ ਦੇਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਏ ਕਿ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੀ ਆਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਸਦਕਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਜਾਂ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।